Okay guys, we're at the Khalsa Aid warehouse in Slough in the UK. We got Chris here who's been raising money for the disaster, the coronavirus disaster in India. We got Jaspal here. Jaspal, the trustee, ex-trustee, volunteer, friend of Khalsa Aid. Also these two are pilots for Virgin Atlantic. So Virgin are going to take the machines, the oxygen concentrators to India in a couple of days' time. And Jaspal will be flying that plane, and individuals like Chris and Virgin are supporting that. So we're very, very, very grateful to Virgin Atlantic, who have helped Khalsa Aid for the third time. Thank you guys. Anything to add? No, just an honour and a privilege. You know, we only spoke a few days ago, and look where we are 3 days later. We're surrounded by virtually 200 oxygen machines, and the privilege for me is working for Virgin Atlantic, who are doing this all for free. Everything they're doing for free, and I'm honoured and privileged that I'll be flying the airplane to Delhi, and these are going to literally save lives. These are, you know, lifesavers for every single individual who's going to have these. And my colleague here, Chris, has done a fantastic job in raising, you know, over £11,000. He's you know, again, up here like literally 2-3 days ago, yeah. And Chris, you want to say what you've Yeah, well, I want to thank the Virgin staff, family and friends who've contributed, as Jazz said, in just 3 days, £11,000. We're hoping to buy as many concentrators as the funds will allow us, and I'm here just to admire and be interested in what Khalsa Aid are doing, and get some understanding of what equipment's needed, so that we can do a good job, not only fundraising but in delivering the concentrators to the community. That's the big issue for us all now. It's one thing to fundraise, it's another thing to give it to get it delivered. So it's amazing effort. Yeah, thanks to Virgin, and Jazz will be flying the plane. That's amazing. I wish I was going with it. Thank you for supporting us, guys. Thank you. जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੱਲੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰਰੀ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Here we are, we're about to load the equipment on board, so thank you ever so much everybody. It's a real pleasure. I'm really humbled that I'm flying these today, so thank you ever so much. Khalsa Aid and Virgin Atlantic, everybody supported it. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਕਿਊ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ। ਸਿਲੰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੀਫਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਘਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 200 ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੀਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ सारी टीम्स कुछ भी कर सकता है। बहुत सारा स्टॉक इस टाइम संगत सारे सेवादार जुटाते हुए ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ।
पूरी वीर जी को ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ